All my life, I've loved adventure. All my life, I've desired to live fully. All my life, I've purposed to dream big, to try those things that seem impossible. And when people try to tell me that I can't, my only response is, why not? Just because I was born with no arms or no legs doesn't mean I can't accomplish great things. I love life and everything it has to offer. I want to live it with energy and enthusiasm. It can be described with one simple word: verve. There are many words that people have used to describe me: enthusiastic, animated, full of life. I'm in vigorous pursuit of God, my passions, my dreams, the place where I live and exist, the convergence of hope and possibility, the security of knowing that my future is not held hostage by my circumstance. The act of living out God's purpose and plan and seeing how it impacts others in such a dramatic and life-changing way, there is no better life for me or for anyone else who will live their life for Jesus Christ. Yes, verve is the right word. It is most descriptive and verbally animated. God's life in me and through me. I believe God's in control, and when life doesn't make sense, we know that God still has a plan, hope, and a future for each and every one of us. When God doesn't change a circumstance, we know that He can use it for good, that others may see the power of Christ in us. I've realized that God is more interested in changing my heart than my circumstance. And this is the purpose that we are called to live for, to be a living testimony to those around us, that they can see the victory that we can live in by the power of His Holy Spirit. And maybe these challenges that are present in my life are not just for me to be more dependent on God, but to be an example and a visual aid of God's strength and victory through my weakness. When I was younger, I used to be adamant about being independent in my daily living. But now I see that it's so much easier having a caregiver, and that gives me more time and energy to do the things that God's called me to do. When attempting to achieve your dreams, it seldom happens the first time. But those who succeed are the ones who never give up. What do you do when you fail? You try again. What happens when you fall down? You get back up. You do not know what you can achieve until you try it. In the beginning, there were many things I could not do. But because I chose to never give up, I now am living a life without limits. I committed my life to Jesus Christ when I was 15, when I related to the story of where Jesus comes across a man who was born blind. And no one knew why that was so, but Jesus said it was done so that the works of God may be revealed through him. And a wave of faith came over me. And in my teenage years, the Lord gave me an opportunity to speak to handfuls of students, youth groups, schools, churches all around Australia. I even received numerous invitations from countries all around the world. And it became apparent to me that this was a firm calling upon my life to be an evangelist,
And from this, Life Without Limbs was established in Southern California. For those of you who don't know me, my name is Nick Vujicic, and basically the Lord has opened up a door for me to share the gospel of message of Jesus Christ and the hope that we can have, and just to be an example that we can live a life as more than conquerors. That no matter what circumstance come our way, that God's grace is sufficient and He has a purpose for your life. But I want you to get fired up. I am so captured by God's purposes for my life. That's my fire, that's my purpose, and I want your heart to be open tonight in Jesus' name, that you would just be open to what He might have for you in your life. Isn't God beautiful? God is perfect. And when you trust in Him, know that the victory is not when your circumstances change. The victory is not when I stand up. The victory is when I know that I can't do this on my own. When you realize that Jesus is the only one who can heal your broken heart. Put your hope and strength in Jesus Christ, and He will give you all the strength you need to get through every impossibility. Like this. If you're praying for a miracle, if God doesn't give you the miracle, you will be the miracle for somebody else. If I am here to tell just one more soul about Jesus, that they may spend eternity with God, no matter what God puts me through here on this earth, I know that I still can be used. God never makes a mistake, though. I said, God, if you made me without arms and legs just for one more soul, then it's all worth it. If God can cause a man without arms and legs to smile, then God can definitely cause us to be thankful and to hang on to the hope that we have. Of course, there are obstacles in any endeavor, but by the grace of God, He has provided our team with patience, perseverance, and passion to get where we are today. When we believe that this is just the beginning of the world impact of Life Without Limbs. What circumstance you're in, that God is with you, and to fear not, and He's going to give you enough strength to get through any circumstance. That we can be thankful, that we can be rejoicing always, for we know that God has given us salvation, an assurance of salvation through Jesus Christ. That's why He is the name above all names. What if God didn't give me arms and legs because you needed to see me? I thank God if that's the case. In fact, I'll tell you right now, it is the case. Because you're seeing a miracle right now, right in front of your eyes. That purpose is key. Because your life without purpose is a life without meaning. A life without meaning is a life without hope. 쥐 한 마리가 지 덫에 잡히고 말았습니다. 이 쥐는 끈끈이에 등짝이 붙어서 거의 움직일 수가 없습니다. 등짝이 붙은 채 최후의 순간을 맞이하게 된 것입니다. 자, 그런데
이 쥐덫에 걸린 쥐는 죽음의 순간이 다가오고 있는데 어떻게 보내고 있을까요? 참 놀랍게도 쥐는 쥐덫에 붙어있는 쇠고기 미끼를 한가롭게 뜯어먹고 있었습니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 보시기에 우리 인생의 모습도 이와 비슷하지 않을까요? 이런 사람의 수는 점점점 늘어만 가고 있습니다. 수많은 사람들이 곧 죽게 될 운명인데 죽음의 덫에 걸려 있는데 소고기 미끼 같은 세상이 주는 잠시 잠깐의 즐거움에 빠져서 인생을 살아가고 있는 것입니다. 죽음의 쥐덫에 붙어있는 소고기 미끼가 우리의 인생의 기초가 될 수는 없습니다. 그런데 너무나 많은 사람들이 먹고 입고 마시고 즐기는 눈에 보이는 기초가 전부라고 믿고 인생을 살아가는 사람의 수가 늘어가고 있는 것입니다. 희희낙낙하며 살아가죠. 이렇게 살면 잘못 사는 것인데 이 당연한 사실을 모른 채 쥐덫의 쥐처럼 그렇게 살아가는 것입니다. 오늘 저는 인생의 기초를 새롭게 하는 꿈이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하려고 합니다. 조금 전에 여러분 닉 부이치치의 동영상을 보았습니다. 해맑게 행복하게 살아가는 모습, 그런 놀랍게 이런 고백을 했습니다. 만약에 내가 양손과 발이 없이 태어난 것이 복음을 전하기 위한 하나님의 뜻이라면 난 만족한다, 나는 감사한다, 그렇게 고백을 하고 있습니다. 오늘 이 본문의 말씀은 여러분이 수없이 들어왔던 이야기입니다. 특별히 부흥회 때 부흥 강사님이 오셔가지고 어김없이 전해준 그런 하나님의 말씀이기도 합니다. 근데 보통 목사님들이 이렇게 설교를 했습니다. 사르밧 과부가 있었는데 너무 가난했어요. 근데 주님의 종 엘리야에게 통에 가루 한 주먹과 병에 기름 몇 방울이 있었지요. 근데 엘리야가 얼마나 배고팠든지 그 작은 떡 하나를 만들어서 내게 가져오라, 이 말에 순종했더니 하나님께서 엄청난 복을 줬습니다. 그래서 하나님께서 통에 가루가 당하지 않았고 그 병의 기름도 없어지지 않도록 그렇게 축복을 했습니다. 궁핍하지 않았습니다. 하나님 앞에 순종하고 주의 종을 이렇게 대접하면 복을 받습니다. 이런 식의 설교를 많이 들어봤는데 제가 보니까 철이 들고 신학을 하고 난 다음에 본문을 봤더니 설교가 그게 아니에요. 이거는 성경적인 설교가 아니에요. 이건 복음적인 설교도 아니에요. 오늘의 말씀 속에서 깨달음의 은혜, 우리 인생의 기초를 다시 점검하는 새로운 꿈을 꾸는 그런 여러분이 될 수 있길 주의 이름으로 축원합니다. 자, 인생의 기초를 잘 다지는 것이 인간의 행복과 불행을 결정짓는 핵심의 요소다. 이게 오늘의 말씀의 주제인 것입니다. 기초, 진정한 성공과 실패를 만드는 핵 중의 핵인 것이죠. 따라하죠. 기초가 모든 것이다. 기초가 전부다. 오늘 본문이 말하는 그 기초는 무엇일까요? 하는 것입니다. 그 첫 번째의 기초입니다. 가장 위대한 기초는 자신의 한계를 깨닫는 것이다 하는 것입니다. 여러분 따라하자. 가장 위대한 기초는 자신의 한계를 깨닫는 것이다. 여러분 인생에서 가장 위대한 깨달음은 다른 것이 아닙니다. 나 자신의 한계, 나의 무능함, 나의 지식으로 안 되는 거구나, 나의 경험으로 불가능하구나, 이걸 아는 것이 최고의 깨달음입니다. 자, 인간의 힘만으로 할 수 없는 육체적인 한계가 있음을 절실히 깨닫는 것이 축복이고 최고의 위대한 축복은 뭘까? 이건 이것을 아는 것이고 삶에 이것을 옮기는 겁니다. 성경에 보니까 깨닫지 못하면 멸망한다, 깨닫지 못하면 짐승이 되고 만다 그랬습니다. 사람이 짐승처럼 사는 것입니다. 자, 한계 상황을 실감하는 거, 이게 축복 중에 축복이 되는 거예요. 하나님의 눈에 비친 인생들은 좀처럼 자신의 한계를 잘 모릅니다. 죽음 아래 놓인 인생은 몰라요.
안개와 같이 곧 사라질 것이라는 것을 모릅니다. 흘러가는 구름이요 바람 같은 것이 인생이고, 잠시 잠깐 소풍 왔다가 여러분 텐트 치고 그 텐트를 걷고 다시 집으로 돌아가듯이 장막과 같은 것이, 텐트와 같은 것이 인생이다. 한 줌의 흙으로 돌아가는 것이 인생이라는 사실을 잊고 있습니다. 이 땅의 모든 것들은 다 여러분 창조주 하나님과 연결되어 있지 않는 것은 다 생명력이 없다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 다 사라지고 마는 것입니다. 죽을 병, 여러분 암 중에 정말 사망률이 높은 암이 있다고 그러죠. 췌장암입니다. 췌장암에 걸린 사람이 유능한 의사를 만났습니다. 그 의사의 수술 덕분에 죽을 사람이 살게 된 거예요. 환자와 그의 가족들이 너무너무 기뻐가지고 의사를 초청해가지고 큰 잔치를 벌였습니다. 의사 선생님도 생각해보니까 뿌듯했습니다. 자신의 손으로 수술한 환자가 일단 목숨을 건지고 죽음에서 살아났으니까 보람을 느꼈죠. 그런데 너무 기뻐하는 환자와 그의 가족들을 대하고 있으니까 의사의 마음 한 구석에서 이렇게 쫙 치밀어 올라오는 게 있었다는 거예요. 그 답답함, 찜찜함. 그게 뭘까? 길게 살아봐야 한 3년밖에 못 살 텐데, 지금 이 같은 환자의 건강 상태라고 한다면 길게 살아도 3년을 살기가 어려운데 3년이 지나면 지금 이 잔치자리는 분명히 통곡의 자리가 될 텐데, 이것이 의사의 솔직한 심정이었다고 합니다. 기뻐하는 환자와 그 가족들의 모습이 의사의 눈에 너무나 안쓰럽게 측은하게 비춰졌습니다. 사랑하는 여러분, 우리 주님의 눈에 비친 오늘 우리의 모습은 어떨까요? 이 땅 삶을 살아가는 많은 사람들의 모습 어떨 것 같습니까? 죽음의 한계의 상황이 우리 앞에 있는데도 불구하고 내 사전에는 불가능이 없다, 아주 자신감 있게 인생을 살아가려고 하는 어리석은 사람들이 있습니다. 큰 소리 뻥뻥 치는 어리석은 사람들이 있죠. 오늘 본문에서 여러 가지 살아가기 힘든 상황이 전개가 됩니다. 시돈 땅 사르밧 과부 엘리야, 이런 사람들이 맞게 되는 한계 상황은 뭘까? 이런 엄청난 한계 상황을 만나게 되면 두 손 들고 하나님 앞에 나올 법도 한데 질기게도 안 나오는 거예요. 이 사르밧 과부가 겪고 있는 상황은 뭘까? 바로 이스라엘의 최고의 악명 높은 아합 왕대의 일입니다. 우상 숭배가 극에 달하는 시대, 죽음의 시대가 도래했습니다. 3년 6개월 동안 비가 오지 않고 가뭄이 계속되니까 어때요? 생명 있는 사람이나 가축이나 식물이 다 말라 비틀어 죽는 걸 헐떡거리는 시대입니다. 세속주의자들이 찌들어가지고 하늘의 은혜와 축복의 문이, 하늘의 문이 닫혀져 버렸습니다. 민족의 불행이죠. 시대의 불행입니다. 낙심과 절망의 시대입니다. 재난의 시대죠. 특별히 이 시대에 오늘 본문은 시돈 땅이다 그랬어요. 여러분, 시돈 땅이 어떤 땅인가? 그것은 이스라엘을 바알 숭배로 오염시킨 아합의 아내 이세벨의 조국입니다. 이세벨이 태어난 곳이에요. 보니까 바알 숭배의 온상이죠. 바알 숭배의 본고장입니다. 거기에 보니까 과부입니다. 이방인입니다. 사르밧. 그는 가난한 자였습니다. 여러분, 이제는 이 정도라면 자신의 한계를 인정하고 하나님 앞에 나올 법도 한데 하나님 앞에 안 나오는 거예요. 그리고 자신의 손 안에 있는 한 움큼의 밀가루, 가루, 또 병에 있는 그 기름 몇 방울을 의지해서 끝까지 버티고 살아보겠다고 아등바등하는 것이 오늘 본문의 얘기죠. 자, 여러분, 깨달음을 알지 못하는 여인입니다. 아주 유명한 신학자 폴 틸리는 이런 얘기를 했습니다. 인간의 실존, 인간이 할 수 없는 인간의 한계가 있다. 그 인간의 실존이 뭘까? 하나는 바로 죽음의 문제다. 곧 죽는 데 있는 거예요. 또 하나는 죄의 문제다 그랬습니다. 죄. 또 여러분 뭡니까? 허무의 문제다. 절망과 두려움과 그 벽에 갇혀서 인간은 살아갈 수밖에 없고, 이런 문제는
인간이 해결할 방법이 없다 그랬습니다. 자신의 힘으로 자신의 주체가 돼서 뭔가를 개척하고 해보려고 하는 것은 어리석은 것이라는 것이죠. 이런 자신의 한계를 인정하고 주님 앞에 나오는 것이야말로 가장 위대한 축복이고 그것이 바로 인생의 기초다 하는 것이 오늘 본문의 교훈입니다. 두 번째 교훈입니다. 두 번째 교훈은 따라하세요. 기초를 바꾸려는 위대한 도전. 기초를 바꾸려는 위대한 도전. 여러분, 기초를 점검하고 이 기초를 바꾸려고 하는 위대한 도전을 하라는 거예요. 먹는 것이 인생의 기초가 될 수 없음을 깨닫는 것은 기적입니다. 자, 엘리야 앞에 있는 이 사르밧 이방 여인 과부 앞에서 엘리야는 도전을 합니다. 근데 여러분, 이 여인이 어떤 여인이었을까요? 마지막 양식을 먹고 죽겠다는 거예요. 그것도 어때요? 마지막 양식을 나도 먹고 그 다음에 자식과 함께 먹고 이젠 죽겠다는 거죠. 죽겠다. 근데 바로 엘리야가 이렇게 도전합니다. 그러지 말고 그 양식을 먼저 내게로 가지고 오라. 떡 한 덩이를 만들어 가지고 나한테 가지고 와. 나를 먼저 대접해봐. 이렇게 말을 했습니다. 얼핏 보면 이게 인정머리였고 치사하고 이기적이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 오늘 전체 본문을 보면 결코 그런 얘기가 아닙니다. 그런 뜻이 아니었어요. 오늘 본문은 어떤 뜻일까요? 이런 뜻입니다. 당신의 작은 양식, 가루 한 움큼, 기름 몇 방울, 그거 어차피 먹어도 죽고 안 먹어도 죽고 죽는 것은 마찬가지. 어차피 내 인생의 문제를 해결할 수 없고 그 떡 몇 덩어리가 대안이 되지 못하는 작은 양식. 야, 그 손에 있는 거 더 이상 움켜쥐지 말고 그거를 내 앞에 가지고 와라. 하나님 앞에 드려보라 하는 겁니다. 자, 내 손에 더 이상 그 떡에 움켜쥐고 그 떡에 인생을 걸고 살지 말고 인생의 기초를 바꿔야 네가 살 수 있고 인생의 기초를 바꿔야 그 인생의 기초를 점검해야 그 양식을 의지하지 말고 살아야 그래야 진정한 인생이 될 수 있다라고 도전을 한 것입니다. 먹는데 매달리며 살던 그것을 내려놓고 이제는 인생의 기초를 바꿔봐라. 이 도전의 결국 하나님의 사람 엘리야의 말에 사르밧 이방 여인 과부는 그대로 따르게 되는 것이죠. 그대로 맡기게 되는 것입니다. 결국은 하나님 앞에 드린 것입니다. 자, 근데 좀 더 깊게 생각을 해보면 이 여인이 하나님 앞에 드렸던 이 떡 한 움큼의 의미는 뭘까? 그것은 단지 한 끼 양식을 포기한 것이 아니고 이전의 인생관, 눈에 보이는 떡을 의지해서 살던 거 이제는 하나님을 의지해서 살겠다라고 하는 기초를 다시 시작하겠다는 거예요. 이 작은 양식이 자기 인생의 기초가 될 수 없는 것, 기반이 될 수 없는 것을 비로소 깨닫는 이 일은 결코 작은 일이 아니라 위대한 각성이 되는 것입니다. 인생의 기초, 그 기초는 뭘까? 위대한 기초는 자신의 한계를 깨닫는 것이다 그랬습니다. 또 하나 가장 위대한 기초는 기초를 바꾸기로 마음먹고 도전하는 것이다 그랬습니다. 마지막 세 번째입니다. 따라하세요. 재물과 건강이 작은 떡덩이임을 알고. 여러분, 재물과 건강이 사르밧 과부가 가지고 있었던 작은 떡덩이에 불과한 거예요. 이걸 알고 하나님께 인생을 거는 자는 가장 위대한 기초를 세운 자다 이 말이. 재물과 건강과 명예가 작은 떡덩이에 불과해. 이거 먹어도 죽고 안 먹어도 죽어요. 어차피 인간은 그렇게 돼 있어요. 불행하게 살 수밖에 없다고. 근데 이거를 알고 하나님께 인생을 거는 자, 가장 위대한 기초를 세운 자다 하는 거예요. 잠언 22장 4절에 보니까 겸손과 여호와를 경외함의 보응은 재물과 영광과 생명이다 그랬습니다. 여호와 하나님을 경외해보라. 유명한 문호 윌리엄 셰익스피어,
그는 이렇게 말했어요. 이 세상에서 검은 것을 희게, 추한 것을 아름답게, 잘못을 옳은 것으로, 천한 것을 고상하게, 늙은이를 젊은이로, 비겁한 자를 용사로 만드는 것이 있다. 그것은 하나님이 아니라 돈이다. 검은 것을 희게, 추한 것을 아름답게, 잘못을 옳은 것으로, 천한 것을 고상하게, 늙은이를 젊은이로, 비겁한 자를 용사로 만드는 것이 있다. 그것은 하나님이 아니라 돈이다. 손보고 교수는 이런 말을 했습니다. 돈이 개입하면 언론은 검은 것을 흰 것으로, 비겁한 것을 용감한 것으로 왜곡할 수 있다. 언론이 돈에 휘말리면서 중립성과 질이 훼손되는 것이 가장 심각한 오늘의 한국의 문제다. 돈 앞에서 정치도 언론도 자유로울 수가 없는 것이 오늘 한국의 상황이다. 돈이면 어때요? 정치가 더 변질, 언론도 변질이에요. 그럴 수밖에 없죠. 언론 자체가 어때요? 돈으로 운영되기 때문에 결국은 광고를 해야 되는 것입니다. 과장이라든지 이런 걸 막 찍어대야 되는 것이죠. 여러분, 이런 시대, 돈이 없으면 안 되는 것 같은 이런 사회, 이런 대한민국을 보십시오. 자, 사람들은 자신이 소중히 여기고 있는 이 재물과 건강과 명예가 작은 떡덩이에 불과하다는 이 사실을 잘 모릅니다. 이 작은 떡덩이, 사르밧 과부의 손에 있는 그것은 먹어도 죽고 먹지 않아도 죽게 됩니다. 그것은 인간의 실존적인 문제를 해결할 수 없고 인간의 행복의 문제를 해결할 수 없는 것들이에요. 시시한 것들입니다, 여러분. 여러분, 돈에 너무 얽매여 살아가는 그런 여러분 되지 않길 바랍니다. 좀 가난하게 살아도 행복한 이 진리를 믿고 살아가는 여러분 되길 바랍니다. 우리가 좀 모자라고 좀 부족하고 좀 열등하다고 할지라도 여러분 불행한 것이 아니에요. 돈이 있으면 행복할 것 같습니까? 천만의 말씀. 재물과 건강 그리고 명예가 작은 떡덩이에 불과하다는 것을 깨달아야 행복이 찾아올 수가 있는 것입니다. 속지 마세요. 여러분, 아파트의 평수가 여러분의 행복을 갖다 주는 거 아니에요. 자동차의 배기량이 다 우스운 것입니다. 릭 부이치치 아까 그랬습니다. 그의 기초가 무엇입니까? 자기가 비록 양팔이 없고 다리가 없습니다. 자기 힘으로 할 수 없는 것이 별로 없는 것 같지만 실제 주 예수 그리스도를 만나고 나니까 인생의 기초를 다지시니까 어때요? 행복한 거죠. 자, 오늘 저는 시돈 땅, 우상의 본고장 그 땅, 이방인 가난한 과부, 그는 어떻게 됐을까? 그의 인생은 너무나 아름답게 바뀌게 됩니다. 역대상 17장 24절, 여인이 엘리야에게 이르되, 자, 따라하자. 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이요 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄을 아노라. 이제야 당신이 하나님의 사람이요 이제야 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진리인 것을 이제는 제가 알았습니다. 그래서 하나님을 만난 사르밧 과부의 이런 아름다운 신앙의 고백이 여러분의 고백이 될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 사르밧 과부의 결단, 그 결단은 쉬운 것이 결코 아니었을 겁니다. 엘리야에게 준 한 조각의 떡은 그녀가 가지고 있는 전부였기 때문입니다. 모든 것을 다 드렸습니다. 그것은 자신의 인생을 드린 것이고 자기 아들의 인생도 다 드린 것입니다. 인생을 바꾸는 한 조각의 떡이었습니다. 자, 왜 이 같은 기초, 인생의 기초는 중요할까요? 그 이유는 뭘까요? 오늘 부분은 세 가지 이유 때문에 사르밧 과부의 인생 속에서 찾게 되는 것이죠. 하나는 뭘까? 하나는 이 땅의 생명도 하나님이 주관하실 뿐만 아니라 내세에도 참 생명을 주시는 분이 하나님이라는 사실을 믿으시기 바랍니다.
이 땅 살아가는 것 끝이면 내세가 없다면 여러분 우리가 이렇게 살 이유가 없어요. 그런데 보니까 내세에도 참 생명을 주는 분이 바로 하나님이시다. 그래서 때로는 하나님 우리에게 전부를 요구할 때가 있습니다. 여러분 아브라함에게 있어서 100세 난 아들 이삭은 전부입니다. 그 전부를 우리에게 요구하죠. 여러분 하나님은 어떤 분일까요? 전부를, 자기의 전부인 예수 그리스도를 통째로 우리에게 내어주셨어요. 그리고 우리에게 전부를 요구합니다. 이게 인생의 기초인 것이죠. 하나님이 먼저 전부를 주시고 이제는 우리가 전부로 응답하기를 기다리고 있습니다. 여러분 내세에도 참 생명이 있기 때문에 우리가 이런 기초를 가져야 되는 것이다. 두 번째입니다. 따라하세요. 현실을 하나님께 맡기면 미래를 책임져 줍니다. 그렇습니다. 현실을 하나님께 맡기면 미래를 책임져 준다 하는 거예요. 평생의 보호하심과 공급하심의 은혜 속에서 살아갈 수 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 열왕기상 17장 16절은 통의 가루가 당하지 아니하고 병의 기름도 없어지지 아니하였다 그랬어요. 극심한 가뭄과 흉년 가운데도 하나님이 공급하셨다 하는 겁니다. 오늘 현실을 맡겨보십시오. 미래를 얻게 될 것입니다. 또 하나입니다. 더 나아가서 여러분 이렇게 자신의 모든 것들을 주 앞에 걸고 순종하는 자에게 주어지는 축복이 있습니다. 그것은 뭘까요? 따라하세요. 하나님의 역사를 체험하는 비밀. 하나님의 역사를 체험하는 비밀을 그런 사람에게 주시는 거예요. 놀랍게도 누가복음 4장 26절에 예수 그리스도께서는 이 믿음의 비밀, 너무나 아름다운 하나님의 역사를 간증할 때 바로 오늘 시돈 땅의 사르밧 과부의 예를 들고 있습니다. 그러니까 사르밧 과부의 믿음, 그 놀라운 믿음의 비밀, 아름다운 체험을 예수님이 예로 들고 있기 때문에 결국은 어때요? 우리에게 하나님의 방법대로 살게 되면 놀라운 은혜, 이런 비밀들을 간직할 수 있게 된다. 믿으시기 바랍니다. 현실의 문제뿐만 아니라 내일의 문제, 내세의 문제, 영원의 문제까지 주님이 여러분의 공급자가 되어주실 것입니다. 여러분 보호해 주실 것입니다. 그 하나님을 믿으십시오. 인생의 기초를 새롭게 하는 꿈, 그것은 바로 위대한 전부입니다. 여러분의 인생의 기초를 새롭게 점검하는 귀한 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.